کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے امیر حسن کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے عظمت صحابہ کے اوپر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. محترم حضرات، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جنہوں نے مذہب اسلام کو پھیلانے میں تن بندر کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے ان سچے جانساروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہ دامن اور خالی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ بہت خوب محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ ہادی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک ان کو عطا فرمائی۔ اللہ الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا۔ صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ ورضوان کا مزہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے صحابہ دین کے ستون ہیں، صحابہ کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے جا بجا ان کی تعریف کی۔ قرآن پاک ان کی تعریف مرتب اللسان ہے۔ کئی فرمایا اولئک هم المفلحون، کئی فرمایا اولئک هم الصادقون، کئی فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں آتا ہے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص وہاں پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ ملت اسلامیہ کے جیانوں، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو سب بکم مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی ناش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو صحابہ النجوم کا مستہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، مگر اے ملت اسلامیہ کے متوالو، آج سے 1400
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी जबान से इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, हर फिरका नारी और जहन्नमी होगा, सिर्फ एक फिरका निजात पाने वाला होगा। निजात पाने वाला फिरका वो होगा जो मेरी और मेरे सहाबा की नक्श कदम पर गामज़न। मेरे भाइयों, अरब के तपते हुए सहरा और चिलचिलाती हुई धूप पर जुल्म सितम किसने बर्दाश्त किया? सहाबा ने। इस्लाम की खातिर कुर्बानी किसने दी? सहाबा ने। गर्दनें किसने कटाई? सहाबा ने। औरतों को, बेवा बच्चों को यतीम किसने किया? सहाबा ने। इस्लाम को परवान किसने चढ़ाया? सहाबा ने। हक़ और सदाकत का परचम किसने लहराया? सहाबा ने। कुफ्र शिरक का गला किसने घोटा? सहाबा ने। पेट पर पत्थर किसने बांधे? सहाबा ने। फाकों पर फाका किसने किया? सहाबा ने। अल-गरज़, सहाबा ने वो तमाम हैरत अंगेज कारनामे अंजाम दिए जिनको तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। बेशक मोहतरम हज़रात, सहाबे किराम की बुराई करना खुदावंद कुद्दूस की मुखालफत है। सहाबे किराम की बुराई करना रसूल की मुखालफत है। सहाबे किराम की बुराई करना किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की मुखालफत है। मिशकात शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़न मिन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फयुसिक़ु अन याख़ुज़ुहु। कि ऐ लोगों, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना। मेरी बात तुम उनको एतराज का निशाना मत बना लेना। जो उनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत की बिना पर उससे मोहब्बत करेगा, और जो उनसे दुश्मनी करेगा वो मुझसे दुश्मनी के बिना पर उससे दुश्मनी करेगा। और जिसने उनको सताया उसने मुझको सताया, और जिसने मुझको सताया उसने अल्लाह को सताया। अनकरीब अल्लाह ताला उसको अजाब में गिरफ्तार करेगा। मोहतरम हज़रात, क्या ये हदीसे पाक उन बुराई करने वालों को नजर नहीं आती? याद रखो, जो लोग सहाबा के दामन तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुल्ला बगावत कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसब्बु अहदन मिन असहाबी, कि ऐ लोगों मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। हैरत का मकाम है, दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब तो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहकर उनको खैर उम्मत के लक़ब से नवाज रहा, और दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब तो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहकर उसे अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनूदी का ऐलान कर रहा। कुरान पाक तो वअअद्दहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार कहकर उनको जन्नत का सर्टिफिकेट और सनद दे रहा है। मगर हम हैं कि सहाबा किराम के पैरों की धूल भी नहीं, उन पर तनकीद करते हैं, उन पर तादो तस्नीह करके रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूह मुक़द्दस को ठेस पहुंचा रहे हैं। खुदावंद कुद्दूस के इम्तिहान के बाद, उसकी रज़ामंदी और खुशनूदी के बाद सहाबा किराम की जात को निशाना बनाना बदबख्ती नहीं तो और क्या है? हम क्या है? हमारी हकीकत ही क्या है? किसी शायर ने क्या खूब कहा कि गैर की आंखों का तिनका तुझको आता है नजर, गैर की आंखों का तिनका तुझको आता है नजर, देख अपनी आंख का गाफिल जरा से तीर भी। मोहतरम हज़रात, सहाबे किराम की बुराई करना ज़लालतो गुमराही है, क्योंकि कुरान हक है, रसूल हक है, आप जो तालीमात और अहकाम लेकर आए वो हक है। लिहाजा जो शख्स सहाबे किराम के तक़द्दुस को पामाल करता है वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुल्ला बगावत करता है। मेरे भाइयों, हम सब मिलकर अहद करें कि सहाबा के तक़द्दुस की हिफाजत करेंगे और तादमे हयात इस्लाम की पासबानी करेंगे। दुआ कीजिए खालिक़ अर्ज़ व समा पूरे आलम के मुसलमानों को अक़ीदे की सलामती अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जो खामी ढूंढते रहते हैं किरदारे सहाबा में, जो खामी ढूंढते रहते हैं किरदारे सहाबा में, भटकते ही रहेंगे वो कभी मंजिल न पाएंगे।